रवींद्रनाथ साहू सरस्वती शिशु विद्या मंदिर चुड़ियालांजीर प्रधानाचार्य। तो प्रथमे आपन नाटा कहले देवस्मिता पंडा। स्कूल रो गुरुजी गुरुमा समस्ते भल भाव पाठ पढ़ाते आमको। दुईटी विद्यालय मध्य फरक अच्छी सेठी नैतिक शिक्षा दि जाए। एटी शिशु को नैतिक शिक्षा सहित समाज संस्कार सेवा कार्य किपरि करियो, शिशु गोटे उचित मनीष किपरि गठन हम तापर शिक्षादान दि जाए। सिद्धेश्वर दास 8 वर्ष है पाठ पढ़ुची। एठारे एठारे शारीरिक शिक्षा नृत्य शिक्षा शिक्षा मध्य होची। तो गुरुकुल शिक्षा अनुसार आम विद्यालय रे समस्त शिक्षक और शिक्षयित्री को गुरुजी और गुरुमा बोली कह। आज आम आरंभ करिया ब्रॉडकास्ट। तो आमे स्वागत करिबा हम पात्रपुर ब्लॉक रो ओडिशा सरकार स्वीकृति प्राप्त शिक्षानुष्ठान सरस्वती शिशु विद्या मंदिर चुड़ियालांजी रो प्रधान आचार्य आज चतुर्थ ब्रॉडकास्ट आरंभ करिया। तो स्वागत करछि सर रवींद्र साहू सर को स्वागत करछि। मु रवींद्रनाथ साहू सरस्वती शिशु विद्या मंदिर चुड़ियालांजीर प्रधानाचार्य। दीर्घ 8 वर्ष है विद्यालय में प्रधानाचार्य दायित्व नहीं ए विद्यालय को चलाई आसुछि। तो सर एबे आमे डिस्कशन करिया ए जो विद्यालय आरंभ होला एटार मूल दृष्टिकोण कोन सर? विद्यालय आरंभ कर मूल दृष्टि हूँ ए अंचल शिक्षार उन्नति करने सहित समाज रे संस्कार आनिबा शिशु को संस्कारित करवा ए विद्यालय मूल लक्ष्य। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर और गवर्नमेंट स्कूल एडिटर कौन भिन्नता सर? सरस्वती शिशु विद्या मंदिर और गवर्नमेंट स्कूल भितर एतिकी फरक। गवर्नमेंट स्कूल सरकार सब मागणा दियंती किंतु आम विद्यालय रे पिला माने निजस्व निज बापा माँ ठारू पैसा आनी ये पाठ पढ़ती। आउ दुईटी विद्यालय मध्य फरक अच्छी सेठी नैतिक शिक्षा दि जाए। एटी शिशु को नैतिक शिक्षा सहित समाज संस्कार सेवा कार्य किपरि करियो, शिशु गोटे उचित मनीष किपरि गठन हम तापर शिक्षादान दि जाए। विद्यालय विशेष चरित्र कौन सर? विद्यालय विशेष चरित्र होची शिशु निर्माण करिया, उन्नत शिशु निर्माण करी समाज को दे। विद्यालय रे पाठ पढ़ार केमती स्टाइल रो सर? केमती पढ़ांती शिक्षा माने पिला माने केमती बुझी पारियो? एठिकार शिक्षादान होची शिशु केंद्रिक। शिशु मानक द्वारा ही सब शिक्षा हुए, केवल गुरुजी गुरुआ निमित्त मात्र। जिते गुरुजी गुरुआ माने विद्यालय श्रेणी शिक्षादान करने जाती पूर्व प्रस्तुत आसती घरे दैनिक पाठ्य योजना प्रस्तुत करती आ से पाठ्य योजना अनुसार विद्यालय श्रेणी शिक्षादान करती। श्रेणी शिक्षादान करने से विभिन्न उपकरण माध्यम शिशु केंद्रिक भाव शिक्षादान करती। विद्यालय मुख्य शिक्षा रूप कौन सर? मुख्य शिक्षा हूँ विद्यालय शिशु को गोटे उत्तम चरित्र दे गठन करवा और समाज सेवा कार्य से किपरि लगे समस्त से किपरि प्रयोज्य हम से ही आम लक्ष्य। सर आम जो स्कूल रे पिला माने एडमिशन होतन ताकर पिता माता सह हमर आपनकर किंदी जोगाजोग होछि सर? आमर प्रति वर्ष गुरुजी गुरुमा संपर्क रे जाती। वर्ष को 4 थर संपर्क हुए। प्रथम मासिक परीक्षा पूर्व थे संपर्क हुए, द्वितीय एकक अर्धवार्षिक बेले गोटे थर संपर्क हुए, अर्धवार्षिक पर गोटे थर संपर्क हुए, वार्षिक परीक्षा पूर्व संपर्क हुए। ये संपर्क माध्यम बुली बुली आम क्या घरे 3 वर्ष ऊर्ध 4 वर्ष ऊर्ध 5 वर्ष ऊर्ध शिशु अच्छा संपर्क करता से संपर्क अनुसार आम शिशु को संग्रह कर। सर जो आपन स्कूल रो नियम और नीति किछ अछि जो विद्यालय रो से नीति और नियम को पिला माने केमिति सेटा को शिखन? सरस्वती शिशु विद्या मंदिर शिक्षा विकास समिति आधार रे गठित। यही सरस्वती शिशु विद्या मंदिर नियम हूँ आसवा समय ठीक, जीवा समय किंतु ठीक नहीं। कारण ठीक समय रे आसवे किंतु कार्य सरले ही इठे जीवे। तेना आम पिला मानक पई आमी किछि नियम लगैछु। ठीक 9:45 उपस्थित हे, वंदना प्रार्थना रे जोग देवे और समस्त कालांश करेंगे। कालांश पर घर भोजन नहीं आसते
ଏଇଠି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ହବ। ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଜନ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିବେ, ହାତ ଧୋଇବେ, ଭୋଜନ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିବେ, ଭୋଜନ କରିବେ, ସବୁ କାମ ଏଇଠି କରିବେ। ଶେଷରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଶାନ୍ତି ପାଠ ଆଉ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କରି ଘରକୁ ଫେରିବେ। କେତେ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଶିଖିବେ ପିଲାମାନେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଆଉ ଶାରୀରିକ, ଏ ମାନସିକ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଉପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖନ୍ତି, କେମିତି ପିଲା ସେମାନେ ମାନସିକ ଆଉ ଶାରୀରିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି? ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ, ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ଏଇ 13 ପର୍ବକୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଉ ଶାରୀରିକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶାରୀରିକ ହୁଏ। ପିଲାଙ୍କୁ ୟୋଗା କରାଯାଏ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଶିଖାଯାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଶିଖାଯାଏ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ କରାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଏମିତି ବହୁତ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଏ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେମିତି ସାର୍ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ବୃତ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ସାର୍? ଆମର ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେତେଟା ଶିଶୁ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରାୟ ତାର 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଶିଶୁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏଇ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ ଟପର ହେଇ ସେ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥାନ୍ତି। ସାର୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଆମର ଓଏବି ଶୁଣିଥିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତେ ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲେ ଆପଣ? ଆମର ଗତ ବର୍ଷ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାୟ 43 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 30 ଜଣ ଶିଶୁ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ କରୁ ଯେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ପରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଏ। କାରଣ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ସେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମ ସବୁ ପିଲା ପ୍ରାୟ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ରଖି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେତେବେଳେ ଚୁଡ଼ିଆଲାଞ୍ଜି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପିଲା ଆସିବେ ସେମାନେ ଚାହିଁକି ରହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟେ ଆର ମୂଳ ପିଲାମାନେ ତ ବେଶୀ ପଢିକି ଯୋଉ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି, ଏ ଭିତରେ ଆପଣ କାହାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉଛନ୍ତି ସାର୍? ମାନେ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏଠି କାହାର ରହୁଛି? ପିଲାମାନଙ୍କର, ନା ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ନା ସ୍କୁଲର ଭଲ ପାଠ ପଢା ହଉଛି, ନା ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଭଲ ପ୍ରିପାରେସନ କରି ପଢୁଛନ୍ତି, କାହାର? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ହୁଏ। ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କିପରି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦିନକୁ ଦିନ ନାଁ କରି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକରେ ପିଲା ଯଦି ଯିବେ ସ୍କୁଲକୁ ସେମାନେ ସାର୍, ଦିଦି, ମ୍ୟାଡାମ ଏମିତି, ବଟ୍ ଆମର ଏ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଏଠି ଗୁରୁଜୀ, ଗୁରୁମା ଏଟା ଭିତରେ କଣ ସାର୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯୋଉ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା, ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷାରେ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା, ସାର୍ ଏଗୁଡିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହଉନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା, ଗୁରୁଜୀ ଆଉ ଗୁରୁମା। ଗୁରୁଜୀ ଅର୍ଥ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଗୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧାର, ରୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଲୋକ। ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ଧାର ରୂପକ ଶିକ୍ଷାକୁ, ଅନ୍ଧାର ରୂପକ ଅଶିକ୍ଷାକୁ ଦୂର କରି ଆଲୋକ ରୂପକ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁଜୀ ଆଉ ଗୁରୁମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସବୁ ଡିଜିଟାଲ ହେଲାଣି, ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ନ୍ୟୁଜରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ। ଏ ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସରେ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଡିଜିଟାଲାଇଜ ହେବେ, ସେମାନେ କେମିତି ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ସ୍କୁଲରେ? ହଁ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ। ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଣେ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛୁ। ତାଙ୍କରି ପ୍ରରଚନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ ଚାଲେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ହେଇ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାରେ ଭଲ ନାଁ କରନ୍ତି। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେମିତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହିଲେ ଆମର ଏଇଠି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆମ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଯୋଉ 3 ବର୍ଷ ଅଧେରୁ ଆମ ଶିଶୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, 3 ବର୍ଷ ଅଧେ, 4 ବର୍ଷ ଅଧେ, 5 ବର୍ଷ ଅଧେ ପିଲା କୃଷ୍ଣ, ରାଧା, ସୁଦାମ ଆଉ ବଳରାମ ବେଶ ପକେଇ ଆସନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କର ବେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଏ। ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇଦିନ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ 5-6ଟି ଗୀତରେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନାଚନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏବେ ଗତ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ନାଚ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 1000 ଅଭିଭାବକ ସେଠି ଜମା ହେଇଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଦଧିହାଣ୍ଡି ଭଗ୍ନ କରିଥିଲେ। ଭଗ୍ନ କରି ଭୋଜନ ସାରି ଏଠୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁଣଗାନ କରି ଏଠୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ସାର୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅନଲାଇନ ଶିକ୍ଷା, ଅନଲାଇନ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅନୁଭବ ସାର୍? ଅନଲାଇନ ଶିକ୍ଷା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ କରୋନା ସମୟରେ ଦେଇ ଆସୁ। ଯେତେବେଳେ କରୋନା ହେଇଗଲା, ପିଲା ଘରେ ରହିଲେ, ଆମ ମନରେ ଚିନ୍ତା ପଶିଲା କେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା। ପିଲା ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଚାର କଲୁ, ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିଦେବା, ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିଦେବା। ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯୋଉ ଗୁଗୁଲି ଅଛି, ଗୁଗୁଲି ମିଟ୍ କରି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ କରି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠେଇଲୁ। ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠେଇଲୁ, ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରି ଆମେ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଘର କାମ ସଂଶୋଧନ କଲୁ। ପିଲା ଆଉ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପଢ଼ାପଢ଼ିର ସମ୍ପର୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ? ଶିକ୍ଷକ ଚୟନ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ସିଟି ଆଉ ବିଡି କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ନେଉ। ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତିର ଗୋଟେ ଚୟନ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ସେ ଚୟନ ପରୀକ୍ଷା ସେ ଦେଇ ଆସିବା ପରେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କଲା ପରେ ତାକୁ 10 ଦିନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। 10 ଦିନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯାଇ ଆସିବା ପରେ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ରୂପେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଯାଇଛନ୍ତି ଜବ୍ ପାଇଁ, ୟା ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବେ କେବେ ନା କିଏ ଜବ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି? ଆମର ତ ଛୋଟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି କାମ କରୁଛି, ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗର କଥା ଶୁଣିଥିବେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇଠୁ ବହୁତ OS IAS ଡକ୍ଟର ବାହାରିଲେଣି। ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗର, ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ତାର ରିଜଲ୍ଟ କଥା ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 180 ଶିଶୁ ଗୋଟିଏ ଥରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠିକାର ଶିଶୁମାନେ କିଏ OS, କିଏ IAS, କିଏ ଡକ୍ଟର, କିଏ କଲେକ୍ଟର, ଇଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ବାହାର ଦେଶରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ନାଁ କମେଇଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆପଣଙ୍କର କଣ ଗର୍ବ ସାର୍? ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଗର୍ବ? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମର ଗର୍ବ ହେଉଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶିଶୁ ଯାଇ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଆଉ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନାଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନାଁ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ହେଇଛୁ ଯେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁବେଳେ ଆଗୁଆ ରହୁ। ଭଗବାନ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚକୁ ନେବା ପାଇଁ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମିଟିଂ ହଉଛି ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର Parents, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମିଟିଂ, ଆଜ୍ଞା। ସେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମିଟିଂ ରେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଡିସ୍କସନ ହଉଛି? ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମିଟିଂ ରେ କଣ ଡିସ୍କସନ, ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହବ, ସେମିତି କଣ ସେଠି ଡିସ୍କସନ ହଉଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମିଟିଂ ରେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2 ଥର ଅଭିଭାବକ ବୈଠକ ହୁଏ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଗୋଟେ ହୁଏ ଶ୍ରେଣୀସା, ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ହୁଏ ସେଠି ଡିସ୍କସନ ହୁଏ ପିଲାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହବ କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ଆଉ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ୟା ଉପରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଆଉ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଅଭିଭାବକ ବୈଠକ ହୁଏ, ସେଠି ମାନେ ବିଚାର କରାଯାଏ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି କିଭଳି ହେବ। ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଆଉ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ସମସ୍ତେ ପରିଚାଳନା ସମିତି ମିଶିକି ବିଦ୍ୟାଳୟର କାହା ପାଖକୁ ଗଲେ କ'ଣ କଲେ କିଛି ଅନୁଦାନ ମିଳିବ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏଇ 2ଟି ବୈଠକରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ସାର୍ ଆପଣ କହିଲେ କି ଯାହା ବି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମିଟିଂ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର କହିଲେ, ଏ ଯୋଉ 2 ଥର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପିଲା କେମିତି ପଢାପଢି କରୁଛି, ସେ ପଢାପଢି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ପାଖକୁ କେମିତି ନୋଟିସ୍ ପହଞ୍ଚୁଛି,
ତା ବିଷୟରେ କିଛି ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ବାପା ମା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଆମର ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିବରଣୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଇଟା ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ଦିଆଯାଏ। ଅଭିଭାବକ ଶିଶୁ କେତେ ଉନ୍ନତି କରିଛି, କଣ କଣ ତା ଭିତରେ ଲାକୁନା ଅଛି, ଆଉ କଣ କଲେ ଉନ୍ନତି ହବ, ୟା ବିଷୟରେ ଲେଖିକି ଆମେ ଅଭିଭାବକ ନିକଟକୁ ପଠାଉ। ଅଭିଭାବକ ତାକୁ ପଢନ୍ତି ଆଉ ତାର ମତାମତ ଲେଖି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ସେମିତି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଆମର 4ଟି ଏକକ ପରୀକ୍ଷା, ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା, ଗୋଟେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଗତି ପତ୍ର ଶିଶୁଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଉ। ପିଲା କେତେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଥିଲା, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବଢିଛି କି କମିଛି, ଇଏ ବିଷୟ ପ୍ରଗତି ପତ୍ର ଦେଖି ସେମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି ଆଉ ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆମେ ଦୂରଭାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁ। ଶିଶୁର କିଭଳି ଉନ୍ନତି ହବ ତା ଉପରେ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେଇଥାଉ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତିମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କଣ ସାର୍? ଆମର ଢାଞ୍ଚାରେ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶିଶୁକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ିବା। ସାର୍ ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ନୀତି ଶିକ୍ଷା, ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ? ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ମାନେ କିଭଳି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ଜୀବିକା କେମିତି କରିବି, ଏଇ ଶିକ୍ଷା। ନୀତି ଶିକ୍ଷା ମାନେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା, ନୈତିକତା, ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜୀବନକୁ କିପରି ସୁପରିଚାଳିତ କରିବି ଆଉ କୋଉ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ଜୀବନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ, ଏହା ହେଉଛି ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଫରକ। ଏ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କଣ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏ ଯୋଉ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆମ ଯୋଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କଣ 3ଟା ଟିପ୍ସ ଦେବେ ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆପଣେଇବେ? ମୁଁ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ, ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ଯେ ଆମେ ଶିଶୁକୁ ମଣିଷ ଭଳି ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏଠି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଛି, ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିବା, ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି କରିବା, ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଉପଯୁକ୍ତ ମଣିଷଟିଏ କରି ବଢ଼ିବା ହେଉଛି ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ତମର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସାର୍, ଏ ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଉପଦେଶ ରହିବ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି? ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ ସେ ଧନ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଶକୁ କିପରି ବଞ୍ଚେଇବା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯେଉଁ ବି ଅଗ୍ନିବୀର ବାହାରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ବାହାରିଛି, ସେଥିରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବା, ଦେଶ ମାତୃକାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା। ତା ସହିତ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗା କରିବା, ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଶାରୀରିକ କରିବା, ସବୁଥିରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେବା ଆଉ ଦେଶକୁ କିପରି ଭାରତ ମାତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା। ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆମ ପାଖରେ ସଂସ୍କାର ଶିକ୍ଷା ରହିଲେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ଅଛି ସାର୍, ଆମର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆମର ଏ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ 2 ଜଣ ଭାଇ ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ନେଇ କେମିତି ସମାଜରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ତା ନାଁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ପ୍ରଚାର ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ 2 ଭାଇ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଶେଷ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏଇଠୁ